ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲਵੀਰ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਭਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ अपना दूसरा मैनीफेस्टो, पहला उन्होंने यूथ मैनीफेस्टो रिलीज़ किया सी, उन्होंने दूसरा मैनीफेस्टो जिन्होंने उन्होंने फार्मर्स मैनीफेस्टो किसानों वास्ते मैनीफेस्टो जोड़ा वो अज रिलीज़ किया। अज असीं गलबात करांगे कि उत्थे अरविंद केजरीवाल जी ने मैनीफेस्टो तो इलावा किहड़ी गल की और मैनीफेस्टो दे विच किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे उप्पर जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने ध्यान दिता ते किहड़ी जिहड़ी कमिटमेंट हैगी आ पंजाब दे किसानां वास्ते आम आदमी पार्टी लैके आ रही है। सब तो पहला गलबात जी हैगी मैं शुरू करांगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जी स्पीच सी वो काहदे बारे च सी, उहदे च मैं कुछ एक हाईलाइटेड पॉइंट है जिहड़े मैं चाहांगा कि मैं दर्शकों के नाल जरूर साझे करा जी। एक तो उन्होंने जिहड़ी कुछ दिन पहला गल की सी कि दरबार साहब ते आनंदपुर साहब नूं जिहड़ा हैगा होली सिटी का जिहड़ा दर्जा दवाया जाऊगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अगे भी अक्सर कहिंदे ने कि भ्रष्ट जिहड़े मंत्री हैगे आ उन्हां नूं जेलों में सुट्टिया जाऊगा, तो पर इस बार उन्होंने ये गल की है कि जिहड़ियां उन्हां दियां जायदादां उन्हां विच उन्होंने तोता सिंह, प्रताप सिंह कैरों, बिक्रमजीत मजीठिया ते सुखबीर बादल का नाम लैके गल की है कि इन्हां दियां जिहड़ियां जायदादां इन्हां ने करप्शन करके धोखा करके पंजाब दे विच बनाईयां, उन्हां नूं जब्त करके वो पैसा जिहड़ा हैगा पंजाब की डिवेलपमेंट वास्ते वरत्या जाएगा जी। नाल ही उन्होंने कहा कि बिक्रमजीत मजीठिया नूं जिद्दां ही सरकार बनती है सब तो पहलां जेल विच सुट्टिया जाएगा। अगर कैप्टन की गल करिए ज़्यादा उन्होंने कैप्टन के बारे कोई खास गल नहीं की, बस कैप्टन उन्होंने इन्नी गल ही कही कि मजीठिया ड्रग का समगलर है तो कैप्टन उन्होंने बचाने वास्ते वह वकील पंजाब दे विच बनया होया है। एक होर उन्होंने गल की है कि बादलों दीयां बसां आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कोलों खोलियां जाणगियां तो वह बसां बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वास्ते वरतियां जाणगियां जी। झूठे ड्रग केसां दे विच फड़े हुए पंजाब के लोगों को रिहा करवाया जाएगा तो असली समगलरां नूं फड़ के अंदर किया जाएगा जी। दिल्ली की तर्ज ते मुहल्ला क्लीनिक ते पिंडां दे विच क्लीनिक खोले जाणगे जिहड़े फ्री दवाइयां देणगे ते फ्री इलाज करनगे जी। करप्शन उन्होंने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाऊगी, चाहे पार्टी के अंदर ही क्यों ना होवे, वो अपने मिनिस्टरां तक नूं जिहड़ा है वो जेल विच भेजणगे अगर वो पंजाब दे विच कोई करप्शन करनगे जी। उन्होंने कहा कि जे साडे मंत्री अगर गलत होणगे तो उन्हां नूं भी असीं सलाखां दे पिछे सिट्टांगे जी। अकालियां दे कोल गट्स नहीं है जी, कहंदे बीजेपी कोल गट्स नहीं हैगे, कांग्रेस कोल कहंदे गट्स नहीं हैगे कि वो अपने जिहड़े करप्ट मिनिस्टर हैगे, करप्ट लोग हैगे उन्हां नूं जेलां विच सुट सके, पर वो कहंदे कि आम आदमी पार्टी कोल इन्नी हिम्मत है, इन्ने गट्स हैगे ने कि वो अपने ही लोगों नूं गलत करन ते जिहड़ा है वो जेलों दे विच भेज सकते हैं, पार्टी तो हटा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं जी। सारे कांग्रेस वाले ते अकाली चोर ते गुंडे हैं। एक ये भी उन्होंने अज एक बयान सीगा कि जिन्ने कांग्रेस ते अकालियों के लीडर है पंजाब दे विच सारे चोर ते जां फिर गुंडे हैं। नाल ही उन्होंने पिछे जे एक बयान दिता सीगा कि सुखबीर बादल ने एक वीडियो कंपनी हायर की हुई है जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करने वास्ते, उन्होंने डीफेम करने वास्ते उन्होंने जिहड़े फेक वीडियोज़ बना रही है। उन्होंने अज फिर वह जिक्र किया कि 63 फेक वीडियो जिहड़े हैगे वो सुखबीर बादल ने बनाए हुए ने जी। मेरे नाल सीपी सिंह जी ते अजीत जी जुड़े हुए हैं जी। अजीत जी, किसान मैनीफेस्टो के जाने तो पहला मैं चाहांगा कि जिहड़ी उन्हों की स्पीच सी आपां इहदे उपर अपना विचार वटांदरा जरूर कर लीए। सीपी सिंह जी, किहड़े पॉइंट तुहानूं लगदे आ कि उन्होंने कुछ ऐड किए जां उही ये सारे पॉइंट ने जिहड़े आम आदमी पार्टी के लीडर कई महीनों तो पंजाब दे विच बोलते आए हैं? सीपी जी, तुहाडी मैनूं आवाज़ नहीं आ रही जी। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ जी सीपी सिंह जी। हेलो जी 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 कुलवीर जी, मैं वही गल कर रहा सी। केजरीवाल साहब ने जो कल एक मैनीफेस्टो ते मैं बात जानना पहला जिहड़ी उन्होंने स्पीच दी है वो स्पीच जदों वो रेवोल्यूशन दे विच आए सीगे
ਔਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਜੀ ਸਪੀਚ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸਿੱਕੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਪੀਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭੀੜ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਜੀ। 16-17 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਸੀਪੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰਡ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਹਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਦਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜੀ ਸੀਪੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੈਨੂਅਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 1200 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲॉज ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਟੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨੇਰੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲਥ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। तो ऐसी स्थिति बन गई भी हुण किसी दे बस नहीं रहा। हुण ना तो इन्हां दी कोई बारीकी नाल उहदी घोख करदे ने, ना कोई पहुंच है। बस सिर्फ इलैक्शन आउंदी है, एक रवायत बन गई भी मैनीफेस्टो एक डॉकूमेंट है जिहड़ा देना है, बाद च कोई जुमला कह दिंदा, कुछ कह दिंदा, ਕੱਢਣ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ, ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਹੋਵੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡੋਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜੀ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਪੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 100%। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ 1260 ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 1260 ਪੇਜ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 100 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਉਹ ਰੱਖੋ 4 ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35 ਸੈਕਟਰ ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। 18 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 2002 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 12 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਬਾਕੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, 250 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2009 ਚ ਸੋਖਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 800 ਕਰੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 150 ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ 150 ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੰਡਣਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਤਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, 2010 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, 2010 ਤੇ ਅੱਜ 16 ਆ ਗਈ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡ ਕੇ 150 ਬਕਾਇਆ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਨਲ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ ਉਹ ਉਮੜਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕਿ ਆਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਸਕੈਟਰਡ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਵਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਫੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਫੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ MLA। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫਸੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਲਾ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਕੋਈ ਐਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਅੱਜ ਚੋਰ ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਭਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜ ਗਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ 90s ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। WTO ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ MSP ਰਿਜਾਈਮ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਵੀ FCI 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ
ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜੂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪੇਜ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, WTO ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 45,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਮੰਨਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕੋਰਟਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੱਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ, ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਪੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਰਿਡਰੈਸਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। 3 ਲੈਵਲ ਨੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੇਸ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 10-10 ਸਾਲ ਲੰਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। 10-10 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਡਰੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਲਾਈ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ 3% ਲੈ ਲਿਆ ਚਾਹੇ 5 ਲੈ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਉਗਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 15% ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੀ। 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਇਹ 15 ਤੋਂ 18% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ।
ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਨਪੜ੍ਹ 65% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਪੈਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਢੇਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਇਸੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੱਸਣ ਦਾ 990 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜੀ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਊ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਰਾਜਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 25,000 ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25,000 ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੇਚਣਗੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਕੱਲੀ SYL ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਲੈਣੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਬੇਸਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬੇਸਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। SYL ਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ PAU ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ PAU ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ 2011 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਹ 1510 ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲਪ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ੂ, ਬੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਓਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ 1953 'ਚ, ਜਦੋਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1/3 ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 20,000 ਦੀ ਹਾੜੀ, 20,000 ਦੀ ਸੋਹਣੀ, 13,000 ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 50,000 ਤੱਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 50,000 ਤੋਂ 40,000 ਵੀ ਜੇ ਗਿਣੋ, 27,000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। 2 ਫਸਲਾਂ 13,500 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਯੀਲਡ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, 14 ਤੋਂ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 20 ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾ ਲੱਤ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਕਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਰਦਾ ਰਹੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ। ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜੀ। ਇਹ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ MSP ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ,
ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਚੋਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 25 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 51,000 ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, 21,000 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਕਿੰਨੀ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 52,000 ਦੇ ਦੇਣ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, 31,000 ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ, CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ, CACP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ MSP ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ CACP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇਗੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ 400 ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਮੁੜ ਕੇ 100 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੁਕ ਹੈ
ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਪਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਟੈਗ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਲਿਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਓਪਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦਿਖਦਾ? ਜੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਮਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਖਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।